हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप नैटवर्क मैनेजमेंट का नैक्सट टॉपिक DNS करांगे। ठीक है जी। तो व्हाट इज़ DNS? DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS? इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो कई जगह तुहानूं डोमेन नेम सर्वर भी लिखा मिलूगा। ठीक है, दोनों ही सही ने। ठीक है ना, ये करदा की है? It translates human readable domain names into the numerical identifiers associated with networking equipment, enabling devices to be located and connected worldwide। ठीक है, DNS की है ये होस्ट नेम नूं की है, इहदा काम की है IP एड्रैस प्रोवाइड करना। ठीक है, बेसिकली इहदा काम हैगा ट्रांसलेशन सा। जिवें आपां ह्यूमन बीइंग्स आ, अपने लिए नेम्स नूं याद करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हुंदा है। ठीक है, जिवें पिक्चर्स नूं आपां ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हैं, नाम नूं आपां ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूमैरिकल फिगर्स। हाँ, ठीक है, नंबर्स नूं आपां नूं याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हुंदा है। सो DNS का काम की है, ये डोमेन नेम नूं IP एड्रैस च कन्वर्ट कर दिंदा है फॉर फर्दर प्रोसैसिंग। ठीक है जी, जिवें फॉर एग्जाम्पल facebook.com ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ याद रखना सौखा है। तो जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ facebook.com ਦਾ IP एड्रैस ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ हर वारी सर्च करना होवे, फॉर एग्जाम्पल 192.111.07.13, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सो DNS की कर दिंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ IP ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ DNS ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, and it helps us to connect worldwide. Now DNS is how a browser can translate a domain name, for example facebook.com, to actual IP address of the server which stores the information requested by the browser. ठीक है, वही मैं तुहानूं दस्सिया कि डोमेन नेम नूं रिक्वायर्ड IP एड्रैस विच कन्वर्ट कर दिंदा है। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डोमेन DNS वर्क्स ऑन विच लेयर? इट वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, डू रिमेंबर इट। नाउ सम TLD दी फुल फॉर्म टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, यूजड वर्ल्ड वाइड, ये वो है ने मतलब मोस्ट कॉमन जोड़े वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सारे इसनों यूज़ करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर जिवें .com, जिवें तुहानूं लिखिया मिले तो .com कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशनस लिए यूज़ होंदा है। .in इट इज़ यूज फॉर इंडिया कंट्री स्पेसिफिक हो गया। .org फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। .edu मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस लिए यूज़ होंदा है। .biz बिजनेस पर्पसिस लिए यूज़ होंदा है। .mil मिलिटरी ग्रुप्स लिए यूज़ होंदा है। ठीक है जी। नाउ एक होर कंसैप्ट है, एक इहदे विच एक फॉरवर्ड लुकअप होंदा है ते एक इच रिवर्स लुकअप होंदा है। फॉरवर्ड का मतलब की होंदा है कि अपने डोमेन नेम नूं IP एड्रैस च आपां नूं प्रोवाइड करदा है। ठीक है, तो रिवर्स लुकअप च की होंदा है कि जे आपां नूं IP एड्रैस दईए तो आपां नूं डोमेन नेम भी प्रोवाइड करदा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट यूजेस TCP पोर्ट 53 एंड UDP पोर्ट D53। ठीक है, तो हुण जिहड़ा DNS है इट यूजेस बोथ TCP एज वेल एज UDP प्रोटोकॉल्स। TCP तो UDP बारे मैं तुहानूं पहलां वीडियोज़ 'च दस्सिया होया, उत्थे जाके तुसीं इहनूं दोबारा जे रिवाइज करना तो कर सकते हो। ठीक है, हुण जिहड़ा DNS सर्वर्स है ये दोनों प्रोटोकॉल्स नूं यूज़ करदा है। कई कहंदे ने कि ये सिर्फ इहदे विच UDP यूज़ हुंदा है, नहीं इहदे च दोनों यूज़ हुंदे ने, बट मैक्सीमम जिहड़ा आपां यूज़ करदे हां वो UDP यूज़ करदे हां। ठीक है, 80% मतलब मैक्सीमम टाइम्स 80% आपां UDP प्रोटोकॉल नूं इहदे विच यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि UDP प्रोटोकॉल फास्ट प्रोटोकॉल हुंदा है। ठीक है, UDP की हुंदा है कनैक्शनलैस है, तो ये की ओवरहेड की होंगे ने घट होंगे ने। सो मैक्सीमम टाइम्स आपां UDP प्रोटोकॉल नूं यूज़ कर लेंगे, बट कुछ कंडीशनस जिवें आ जाती है जिवें आपां चाहते हैं कि डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आपां TCP नूं यूज़ करेंगे। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हुण जे आपां डोमेन्स की गल कर लीए तो डोमेन्स जनरिक फॉर्म च जिहड़े जनरिक मतलब जिन्हों ये भी बड़ी जनरल पर्पस लिए जो सारे यूज़ करते हैं, जिवें .org .edu .com .biz। कंट्री मतलब जो कंट्री स्पेसिफिक हो गए जिवें .us .uk .in। ठीक है, एक इनवर्स भी कैटेगरी आप कह सकते हैं। इनवर्स मतलब जो आप IP नूं डोमेन तो डोमेन तो IP च जिहड़ी कन्वर्जन होंदी है उन्होंने भी आप डोमेन की एक कैटेगरी मान सकते हैं। ठीक है, हुण जे नेम स्पेस की गल करिए तो ये दो तरह के होंगे, फ्लैट तो हायरार्किकल। हुण जिहड़ा फ्लैट है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर विदाउट एनी स्ट्रक्चर, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होंदा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, तो ना ही ये यूज़ होंदा है। ठीक है, ये बहुत इलॉजिकल जा होंदा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज़।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਇਰਾਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਮ ਕੈਨ ਬੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ DNS ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਓਨਲੀ 13 DNS ਸਰਵਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ B, ਫਿਰ C, ਫਿਰ D, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ M ਤੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 13 DNS ਸਰਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਰਿਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਰੀ ਕਾਈਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਰਿਕਲ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੂਟ ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ 13 ਮੇਜਰ ਰੂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਰਕੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੂਟ ਸਰਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ IP ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ IP ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੂਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-6 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ IP ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰੂਟ ਸਰਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਨਾਓ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ, ਰਿਕਰਸਿਵ ਅਤੇ ਆਈਟਰੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕਰਸਿਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਨੇਮ ਸਰਵਰ, ਰੂਟ ਨੇਮ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੂਟ ਨੇਮ ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ .edu.com ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਹਾਊ DNS ਵਰਕ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕਰਸਿਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਰਸਿਵ 'ਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਸਟ, ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼, ਰੂਟ ਸਰਵਰ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ http.www.cricinfo.com, ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ IP ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਸਟ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ .com ਹੈ, .org ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਐਰੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, IP ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਸਰਵਰ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ, ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਟੂ ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਸਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਰਿਕਰਸਿਵ DNS ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਸਟ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਹੈ, 8 ਹੀ ਸਟੈਪ ਉੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਹੀ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵਰ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ 3 ਹੈ, ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਉਸ IP ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉਸ IP ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ 4 ਹੈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਸਟ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ ਕੈਸ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਉਹ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਉਸ IP ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਏਗਾ, DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ DNS ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਤੋਂ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ 7 'ਚ ਦੇਖੋ, and finally it will be sent back to machine host and it will be connected to the required network। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਰਿਕਰਸਿਵ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰਸਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰਿਕਰਸਿਵ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।